ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд. ҳоло ба таваҷҷӯҳи шумо нашри таҳлилӣ ва ҷанбастии ҳафта аз телевизиони симои шаҳри Панҷакейн манзур мегардад. ба ҳамагон маълум аст ки давоми ҳафтаи сипаришуда дар кишварҳои ҷаҳон ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд ва шаҳру деҳоти Панҷакейн рӯйдоду воқеаҳои санаи 18 июли соли равон гурӯҳи кории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии муовини сарвазири мамлакат Сулаймон Зиёзода дар шаҳри Панҷакент боздиди корӣ анҷом дода. Бо рафти иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси вилояти Суғд, муовини якуми раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷаббой Аҳмадзода шинос гардиданд. ба ҳайати гурӯҳи корӣ вазири кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси кумитаи бехатарии озуқаворӣ дар назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, агентии беҳдошти замин ва обёрии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини раиси вилояти Суғд ва дигар шахсони масъул ҳамроҳ буданд. гурӯҳи кории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳамроҳии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ва дигар роҳбарони дахлдор нахуст дар деҳаи дашти қозии ҷамоати деҳоти Ёрӣ бо нашъу намои боғи интенсивӣ фаъолияти пойгоҳи обкашӣ шинос гардида, дар назди масъулин вазифа гузоштанд ки бояд заминҳои кишт, боғу токзорҳо самаранок истифода гардида, дар таъмини мунтазами обҳои полезӣ тадбирҳои мушаххас андешида шавад. гурӯҳи корӣ аз фаъолияти сарбанди канали хуҷҷории Марғедар шинос шуд. ба гурӯҳи кории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ дода шуд ки бар асари офати табиӣ сарбанди канали Марғедар ва қитъаҳои алоҳидаи он зиёни калон дид ва аз тарафи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва дигар корхонаю ташкилотҳо зарарҳои офати табиӣ бартараф карда шуд ва оби канал барои соҳаи кишоварзӣ таъмин гардид. дар хоҷагии деҳқонии сомониёни ҷамоати деҳоти Лоиқшералӣ таваҷҷӯҳи ҳайати гурӯҳи кориро истифодаи мақсадноки замин, ҳосили боғу токзорҳо ва рушди ин соҳа ба худ ҷалб кард ва онҳо ба фаъолияти деҳқонону саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонии шаҳру деҳоти Панҷакент баҳои хуб доданд. мавриди зикр аст ки зимни шиносоӣ бо ҳаҷми зарари заминҳои кишоварзӣ дар ҷамоатҳои деҳоти Лоиқшералӣ ва Шинг таъкид шуд ки дар муддати кӯтоҳ корҳои барқарорсозӣ амалӣ гардида, дар заминҳои зери селобҳо монда кишти такрорӣ гузаронида мешавад. бо мақсади таъмини оби полезӣ дар заминҳои аз гардиши кишоварзӣ бозмонда имрӯзҳо насбу васли қубури пойгоҳи обкашӣ барои 120 гектар замин бо маром идома дорад. роҳбари гурӯҳи кории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода изҳор дошт ки мо бояд дар баробари кушодани заминҳои нав масъалаҳои таъмини оби полезиро таҳти назорати ҷиддӣ қарор диҳем. дар ҷамоати деҳоти Соҷина ҳайати гурӯҳи корӣ аз хоҷагии деҳқонии Ҳоҷӣ Раҳим дидан намуд. дар хоҷагии деҳқонии мазкур кишти картошка ва пиёзи дерӣ хеле хуб ба роҳ монда шуда, аз рӯи шарҳи раиси хоҷагии деҳқонӣ картошкаи барвақтӣ ба бозори истеъмолӣ ворид шудааст. яке аз сарчашмаҳои асосии таъмини оби полезӣ барои ҷамоати деҳот ва шаҳри Панҷакент канали хуҷҷории Халифа Ҳасан ба шумор меравад. гурӯҳи корӣ нахуст бо ҳолати барқарорсозии сарбанди канал шинос гардида, ба масъулини дахлдор дастур дода шуд ки дар ин рӯзҳои гарми тобистон киштзору боғҳо пурра бо оби полезӣ таъмин карда шавад. аз рӯи таҳлилҳо хоҷагии деҳқонии Саврак-Атои деҳаи суфиёни ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан солҳои охир аз заминҳо самаранок истифода намуда, аз 2 то 3 бор ҳосил мегиранд.
ضمن بازدیدی گروه کاری حکومت مملکت تاکید شد که علاقه کارتوشکای بروقتی این خوجگی به خریداران پیشکش گردیده همزمان از میدانهای کشت قلمفور بلغاری حاصل فراوان به دست می آید که این مناسبت سهامداران زمین به گروه کاری پسند افتاد و به دهقانان دستور و توصیه های مفید داده شد. در دایره دستگیری صاحبکاران با اقدام صاحبکار مراد یوسفوف در مساحت 1 هکتار زمین در موضع قواله گرمخانه زمانوی بنیاد می گردد. گروه کاری حکومت جمهوری تاجیکستان این اقدام صاحبکار را باعث دستگیری ارزیابی کرد و از رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دعوت نمود که برای فعالیت صاحبکاران در ساحه کشاورزی، آبادانی و سبز و خرمگردانی همه طرفه کمک‌های عملی رسانیده شود. بازدید کاری نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت و اداره‌های مربوطه در شهر پنجکند با نتیجه‌های خوب انجام یافت. رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق برای چنین بازدید ثمره بخش به رهبر گروه کاری و هیئت همراهانشان عرض سپاس کرد و اظهار داشت که همه دستور و سپارش‌ها و ایرادهای بیان گردیده از طرف مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند و رهبران واحدهای ساختاری مورد عمل قرار داده می شود. گزارش صبرین اکرم و شهباز قربانوف. سنه 15 ایولی سال 2024 رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده از جماعت دیهاتی فراب بازدید نوبتی کاری انجام داد. در جریان سفر کاری به این جماعت بلندکوه نخست رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با رفت پرورش زنبوری اصل نشونمای زراعت‌ها در خواجگی‌های دهقانی جماعت دیهاتی فراب شناس کردید. با رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده رهبریت جماعت و خواجگی‌های دهقانی اطلاع دادند که با سبب بلندکوهی و دیر آمدن فصل بهار و تابستان در زمین‌های این جماعت برای پرورش کارتوشکا، نخود، لوبیا، جواری مکه و علف امکانیت‌ها خیلی خوب میباشند. همزمان رئیس شهر در جماعت فراب با فعالیت کلوب جماعت شناس گردید. معلوم گردید که این کلوب در سالهای پیش یکی از انشاءات مهم فرهنگی به شمار میرفت. متاسفانه از بی‌نظارتی مسئولین کلوب امروز به یک مکان خرابزار و ولنگار تبدیل یافته است. رئیس شهر رهبریت جماعت و دیگر اشخاص مسئول را دستور داد که باید این کلوب هرچه زودتر از تعمیر خوشصفت برآورده شود. در جریان سفر کاری به جماعت دیهاتی فراب رئیس شهر از موضع‌های تاریخی سنگ جومان و یک موضع تاریخی که از طرف باستانشناسان یادگاری‌های قدیمه دریافت شده است شناس کردید و دستور داد که ما باید چنین موضع‌های تاریخی و طبیعی را حفظ نماییم، آن را برای سیاحان داخلی و خارجی معرفی سازیم. در جماعت دیهاتی فراب رئیس شهر از کان مشهور مرمر طلاگل نیز دیدن کرد. او به رهبران مسئول دستور داد که باید امکانیت‌های کان مرمر طلاگل خیلی خوب و ثمرناک استفاده شود، زیرا امروز در شهر و دیهات پنجکند و سراسر کشور عزیزمان صدها انشاءات بنیاد می‌شوند که این انشاءات به مرمر خوشصفت پنجکند نیاز دارند. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در جریان سفر کاری به جماعت دیهاتی فراب سابقه‌دار ساحه خدمت دولتی معیوب امان عمرов، سابقه‌دار معارف بابالرحمن امامов را عیادت نموده به آنها تحفه‌ها تقدیم کرد و اظهار داشت که مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند
در اساس دستور سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، رئیس ولایت سوخت محترم رجب‌بای احمدزاده، سابقه‌داران، معیوبان و نیازمندان را همیشه تحت همکاری قرار داده است. در جماعت دیهاتی فراب رئیس شهر از منزل سرباز شهید حسنوف حفیظ دیدن نموده به والدان این سرباز تحفه ها تقدیم کرد و اظهار داشت که نام چنین سربازان وطن هیچگاه از یادها نمی روند. مورد ذکر است که رئیس شهر از باغی که با اقدام گنرال خدایقل همراقلوف در جماعت دیهات فراب بنیاد شده است دیدن کرد. از نشأ و نمای درختان و حاصل فراوان آن با یک خوشنودی سخن گفت. اینجا با اقدام گنرال خدایقل همراقلوف و متخصصان این باغ یک گرمخانه زمانوی بنیاد شده است که در گرمخانه مذکور از طرف متخصصان باغ گنرال خدایقل همراقلوف اساساً پرورش لیمو، خرما و انار برای مانده شده است که من بعد آن برای تامین بازار استعمالی شهر دیهات پنجکین اهمیتی کلان دارد. در جریان سفر کاری رئیس شهر عبدالخالقزاده با دیدبانگاه سرحدی فراب نیز تشریف آورد. با هیئت افسران و مرزبانان یک صحبت خیلی آشکارا انجام داد. او از آنها دعوت به عمل آورد که در اساس دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ما باید سرحد دولتی را زیرکانه حفظ نماییم، برای وطن عزیزمان همیشه آماده باشیم، زیرا امروز حفظ سرحد این حفظ دولت صاحب استقلالی تاجیکستان می باشد. در دیدبانگاه سرحدی فراب رئیس شهر عبدالخالقزاده با شرایط‌های معیشی هیئت افسران و مرزبانان شناس کردید. با تامین مواد خوراکه و دیگر نیازمندی‌ها توجه ظاهر کرد و اظهار داشت که در سمت تامین دیدبانگاه‌های سرحدی از طرف مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین پیوسته کمک‌های عملی رسانیده می شود. سپس ملاقات رئیس شهر پنجکین با ساکنان جماعت دیهاتی فراب برگزار گردید. در آغاز رئیس جماعت دیهاتی فراب پیرامون فعالیت جماعت در نیم ساله اول سال 2024 گزارشی مفصل داد. رئیس شهر با یک قطار سوال و درخواست‌های ساکنان جماعت جواب‌های مشخص داده، همزمان هیئت همراهانشان را که راهبران واحدهای ساختاری بودند وظیفه‌دار کردند که وابسته به سوال و درخواست‌های ساکنان جماعت دیهات که اساساً با تعمیر و آبادانی راه‌ها، زمین و دیگر تامین آب‌های پالیزی و نوشاکی مربوط بود تدبیرهای مشخص اندیشند. در خاتمه سفر کاری رئیس شهر با جماعت دیهاتی فراب با اشتراک معاون رئیس شهری پنجکین مراد شکرزاده در اساس دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و مقامات حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر پنجکین به 50 نفر اویله‌های کم‌بضاعت کمک‌های مادی از جمله آرد و روغن سپاریده شد که از این اقدام بشردوستانه ساکنان جماعت دیهاتی فراب با عرض سپاس سخن گفتند. همینطور سفر نوبتی کاری رئیس شهر عبدالخالقزاده در جماعت دیهاتی فراب با نتیجه های ثمره بخش به پایان برسید.
سفر کاری رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده در جماعت دهات لایق شرالی از شناسایی با رفت تازه کردن سیلپرتوی سای مزار و تازه کردن خانه‌های استقامتی دهه مزار آغاز یافت. رئیس شهر به تشکیل حشر با اشتراک بانوان و دیگر ساکنان این جماعت در این موضع آفت رسیده بهای بلند داده اظهار نمود که در اساس دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و وظیفه گذاری های رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند بر اثر آمدن آفت طبیعی در این جماعت ستاد دائما عمل کننده تشکیل نموده رفت برقرارسازی ضررهای آفت طبیعی زیر نظارت جدی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر قرار دارد و ما در یک جایگی در مدت کوتاه همه ضررهای رسیده را از آفت طبیعی برقرار خواهیم نمود. همزمان در اینجا رئیس شهر با مردم صحبت سریراهی انجام داده برای اجرای درخواست و سوالهای ساکنان مسئولین دخلدار وظیفه‌دار گردیدند. در دهه مزار به رئیس شهر اطلاع دادند که تازه کردن منزل‌های استقامتی حالا ادامه دارد. رئیس شهر ضمن صحبت با ساکنان این دهه از آنها دعوت نمود که در چنین حالت‌های فوق‌العاده ما باید اهلانه دست جمعانه متحد باشیم و ضررهای آفت طبیعی را یک جای برطرف نماییم. در جریان سفر کاری در جماعت دهات لایق شرالی رئیس شهر پنجکند با رفت تازه کردن سیلپرتا در نزد دهه باغچه جماعت دهات شینگ مردم را به تشکیل حشر تازه کردن این موضع دعوت نمود. در نتیجه تشکیل حشر با اشتراک نمایندگان دیگر ساحه‌ها راهبران تشکیلات و کارخانه‌ها پیش راه آب گشوده شد و در همین موضع ساکنان خوشحال از آن بودند که از روز آمدن آفت طبیعی راهبریت شهر و دیگر مسئولین دخلدار همیشه در پهلوی آنها هستند و در یک جایگی بهر برطرف نمودن عاقبت‌های آفت طبیعی تلاش می‌کنند. در دهه نوآباد جماعت دهات لایق شرالی ساختمان بینای مؤسسه تا مکتبی با مرام ادامه دارد. رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق راهبریت جماعت دهات لایق شرالی بیناکاران و سهمداران این انشاءات جشنی را وظیفه‌دار کرد که باید این مؤسسه با طرح زیبای معماری استفاده مصالح ساختمانی خوش‌صفت و در مهلت پیش بینی شده مورد استفاده قرار داده شود. در ادامه سفر کاری ملاقات رئیس شهر پنجکند با فعالان جماعت دهات لایق شرالی برگزار گردید. رئیس شهر توجه حاضرین را به اجرای دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، وظیفه‌گذاری‌های رئیس ولایت سوخت، معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رجب‌بای احمدزاده وابسته به وسعت کارهای آبادانی و سازندگی به مناسبت 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، استفاده عاقلانه زمین، به دست آوردن حاصل فراوان، رعایت طلبات قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک و دیگر مسائل مهم روز سخن گفت. رئیس جماعت دهات لایق شرالی اوید به جنبست نیم ساله یکم در جماعت گزارش داد. در ادامه ملاقات رئیس شهر و راهبران مسئول به سوال و درخواست‌های ساکنان جواب گردانیدند. ملاقات را رئیس شهر پنجکند جنبست نموده توجه راهبریت جماعت فعالان و ساکنان دهه‌های آن را به کارهای آبادانی و سازندگی، رشد ساحه کشاورزی، باغ و تاک‌پروری و با حشرهای عمومی سهم گذاشتن در آبادی دیار جلب کرد. گزارش صبرین اکرم و شهباز قربانوف. баланд бардоштани маърифати молиявӣ, рақимикунонии иқтисод, гузаштан ба пардохтҳои ғайринақдӣ, истифодаи босамар аз маҳсулоти бонкӣ аз масъалаҳоест ки бо дастури асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мавриди таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат қарор дорад.
در این زمینه با سپارش معاون اولی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند اعتباری جدی می‌دهد. این مسئله ها در فورم منطقوی سوادناکی مولوی که دفتر منطقوی برنامه جانبداری انکشاف اجتماعی مناطق کوهستان لایحه فوند آقاخان در همکاری با مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند با اشتراک بهره برندگان لایحه اداره‌کنی ذخیره‌های طبیعی برای رشد عادلانه و استوار در وادی زرافشان در شهر پنجکند، ناحیه‌های عینی و کوهستان مسچاه، نمایندگی‌های بانک‌های تجارتی برگزار نمود مورد بررسی قرار گرفت. این لایحه از طرف فوند آقاخان و دستگیری مولوی اتحادیه اروپا دوم 5 سال در ناحیه‌های عینی، کوهستان مسچاه و شهر پنجکند عملی می‌گردد. ضمن سخنرانی منیجر منطقوی برنامه جانبداری انکشاف اجتماعی مناطق کوهستان میرزا میرزایف، معاون سردار ریاست سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی ولایت سوخت محمد جابر رجبزاده، رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده از جمله تاکید گردید که معرفت بلند مولوی تقاضای روند اصلاحات گسترده اقتصادی بوده در همبستگی با تکنولوژی‌های رقمی بانکی، نظام غیر نقدی خدمت رسانی با تشکل سیستم مولوی استوار، ثمرناک و بی خطر مساعدت می‌نماید. اینچنین توسعه آن در برنامه میان مهلت رشد اقتصادی رقمی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2024 پیش بینی شده است. در محفل‌های فورم کارمندان نمایندگی بانک‌های تجارتی در شهر پنجکند موضوع‌های بلند برداشتن معرفت مولوی اهالی، نقش بانک‌ها در رقمی کنانی خدمت رسانی، واسطه‌های رقمی برای بهتر نمودن خدمت رسانی‌های مولوی، امنیتی خدمت رسانی‌های بانکی رقمی، نقش حساب برابرکنی‌های غیر نقدی در رشد ساحه بانکداری را مطرح نمودند. در حوزه فورم بهره برندگان لایحه اداره‌کنی ذخیره‌های طبیعی برای رشد عادلانه و استوار در وادی زرافشان نمونه محصولات استحصال نموده‌شان را به نمایش گذاشته، نمایندگی‌های بانک‌های تجارتی محصولات بانکی را به اشتراکچیان معرفی نمودند. در شهر باستانی پنجکند مرکز نوی هنرمندی کلالگری با فعالیت آغاز نمود. کلالگری از صنعت‌های قدیمه و عجیب مردم تاجیک بوده در طول هزار ساله‌ها از هنر عادی روزگار تا به صنعت بلندی ملی تبدیل یافته است. با اطلاع صاحبکار نعمت‌الله کوچمرادov این مرکز سال 1996 تأسیس یافته بود. پس از 10 سال فعالیت با سبب‌های گوناگون و کم بودن توجه به این نوع هنرمندی فعالیت مرکز قطع گردید. سال 2021 در دوره سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی و دستگیری و توجه حکومت جمهوری تاجیکستان خاصتاً پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، راهنمایی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر پنجکند صاحبکار تصمیم گرفت دوباره فعالیت این مرکز را ادامه دهد. با دستگیری رهبریت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند، گروه هنرمندان شهر در جمهوری ازبکستان با هنرمندان این کشور تبادل تجربه کرده بهر رشد و رونق بخشیدن به هنرشان مصلحت‌ها گرفتند. صاحبکار کوچمرادov نعمت‌الله بعد ختم مکتب میانه بر همین شفتی کلالگری دلم جا شد و ناحیه ارگود رفته 1-2 سال در همون روستای کلالگری ارگود شاگرد استاده همین کسب را آمده به شهر کدامو همین کلالگری را سر کردن با همون دستگیری استادان ارگود، با دستگیری رئیس شهر ناحیه فرغانه و ریشتان رفته از همونجا آموخته می کسبایی همون تجهیزات های از همونجا آورده همونجا کار با تکنولوژی نفتی سر کردیم. در آینده در وقتش در اینجا یک آدم جای کار باید بود. حاضر باز بچه ها چپ زرپاشون بسیار همین بچه ها رو در آینده من میخوام که اینجا به مکتب کلالگری کشم بعد نسل نورس همین هنرهای یاد دهم.
در مراسم افتتاح این مرکز هنرمندی رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق اشتراک نموده از نمایش هنرهای کلالگری دیدن کرد. با رئیس شهر اطلاع داده شد که هنرمند کلالگر نعمتالله کوچمرودов زیاده از 50 نفر شاگرد تیار نموده است. حالا باشد 10 نفر شوقمند این نوع هنرمندی در مرکز تحصیلات رشد هنرمندی در نزد اگنتی مهنت و شغل اهالی شهر پنجکند هنری کلالگری را می آموزند. رئیس شهر به صاحبکار برای تشکیل باز یک موضع هنرمندی اظهار سپاس نموده قید نمود که مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند بهر دستگیری هنرمندان همه چاره‌های ضروری را راه اندازی می نماید. این موضع برای بازدید و خرید سیاحان داخلی و خارجی نیز مکانی خوبی می باشد. همچنین در همین روز مهمانان و سیاحان از فدراسیون روسیه، جمهوری ازبکستان و ایالات متحده آمریکا که در کنفرانس بین المللی علمی تحت عنوان دستاوردهای باستانشناسی، مدنیت مادی و فرهنگی وادی زرافشان و حدودی هممرز اشتراک داشتند. از این مرکز هنرمندی دیدن کرده به هنر کلالگری نعمتالله کوچمرودов و شاگردانش بهای بلند دادند. جهانیان باری دیگر اظهار نمودند که تشبس‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای حفظ منبع‌های آب در سیاره، رشد اقتصادی سبز در زمینه منبع‌های برقرار شونده نیرو در جامعه جهانی هم‌آوازی و دستگیری یافته و امروز کشور ما در تشکل آن در زمینه استحصال نیروی برق آبی، پیشگیری پنشوی گازهای گلخانه‌ای که باعث تغییر اقلیم در سیاره می‌گردد در صف پیش قرار دارد. این مسئله ها در فوروم فوند تاجیکستانی آقاخان تحت عنوان بلندبرداری سطح آگاهی اهالی کوهستان اوید به تکنولوژی‌های صرفه نیرو و منبع نیروی الترناتیوی روانه شده است در شهر پنجکند برگزار گردید. در فوروم تاکید شد که واقعا امروز تاجیکستان پیشاهنگ این اقدام‌های بزرگ می باشد. در فوروم رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده و منیجر دفتر منطقوی برنامه جانبداری انکشاف اجتماعی مناطق کوهستان میرزا میرزایف به سخن برآمده مقصد و مرام قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره استراتژی رشد اقتصادی سبز در جمهوری تاجیکستان که برای سالهای 2023 2037 قبول گردیده است مورد تحلیل و بررسی قرار داده. این قرار را واقعا در تطبیق زیرلایحه اداره‌کنی همگرایی‌های ذخیره‌های طبیعی برای رشد عادلانه و استوار در وادی زرافشان که تا سال 2027 در شهر پنجکند ناحیه‌های عینی و کوهستان مسجا تطبیق می‌شوند و همزمان با بلند برداشتن سطح آگاهی اهالی اوید به تکنولوژی‌های صرفه نیرو و استفاده منبع‌های نیروی الترناتیوی روانه شده است تاکید کردند و اظهار داشتند که از طرف برنامه جانبداری انکشاف اجتماعی مناطق کوهستانی فوند تاجیکستانی آقاخان در زمینه لایحه اداره‌کنی همگرایی‌های ذخیره‌های طبیعی برای رشد عادلانه و استوار در وادی زرافشان در همکاری با مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند با اشتراک بهره برندگان و همکاران لایحه اهمیت بسا مهم دارد. نمایندگان فوند تاجیکستانی آقاخان با مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند برای فراهم آوردن شرایط‌های مساعد در تطبیق این لایحه عرض سپاس نمودند. مورد ذکر است که در حاشیه فوروم مذکور نمونه تجهیزات غیرمعمولی نیرو که از طرف اختراعکاران پیشنهاد شده است
استفاده می شوند و همزمان امکانات های بانک های تجارتی برای همکاری مالیوی در این جاده معرفی کرده شد. санаи 18 июли соли равон дар толори кохи лоиқ таҳти раёсати прокурори шаҳр мушовири адлияи дараҷаи 1 искандар аҳмадзода маҷлиси васеи шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ баргузор гардид. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон ки аз ибтикороти наҷиби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аст барои сарфаю сариштакорӣ пешгирии худнамоию зиёдаравӣ дар баргузории ҷашну маросим заминаи боэътимод гузошта дар таҳрири нав барои нақси он муҷозоти ҷиддӣ пешбинӣ шудааст. дар ҷаласаи васеи шӯрои ҳамоҳангсозӣ мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳри Панҷакент ки бо иштироки аъзоёни шӯро, доираи васеи фаъолон, аъзоёни комиссияҳои доимӣ ва ҷамъиятии назорат ба иҷрои он қонун баргузор шуд, рафти иҷрои он баррасӣ гардид. дар сухани ифтитоҳии раиси шӯро, прокурори шаҳр, мушовири адлияи дараҷаи 1 искандар аҳмадзода гузоришҳои ёрдамчии прокурор ва мудири бахши кор бо дин ва танзими ҷашну маросими мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, муовини раиси шаҳр Мурод Шукурзода вазъи риояи муқаррароти қонун дар маъракаю маросим натиҷаҳои санҷиш дар ин самт таҳлил шуда таъкид шуд ки ҳанӯз аз камфаъолиятии комиссияҳои доимӣ ва ҷамъиятӣ баргузор намудани маъракаҳо бо шумораи зиёди меҳмонон аз ҷумла хатнасур ва ҳоҷибинон ва ғайра баргузор шуда давоми 1.5 соли охир 63 нафар барои нақси нишондоди ин қонун муҷозот шуданд. дар ҷаласа таъкид шуд ки рафти иҷрои ин қонуни миллӣ зери назорати доимӣ қарор дошта комиссияҳои доимӣ ва ҷамъиятӣ ки ба хотири таъмини иҷро ва пешгирии нақси он таъсис шуданд бояд фаъолияташонро бозбинӣ намуда нисбати ҳар қонуншиканӣ ва пешгирии он ҷиддан корбарӣ намоянд. дар охир иштирокчиён низ фикру андеша ва дархосту пешниҳодҳои худро иброз намуданд. ҳамчунин прокурори шаҳр ба масъулин дастур дод ки дар ҳалли ин масъала дар якҷоягӣ бо дигар мақомотҳои қудратӣ дастгирӣ хоҳем кард. дар интиҳо прокурори шаҳр мушовири адлияи дараҷаи 1 искандар аҳмадзода иштирокчиёни шӯроро барои фаъолияти пурсамари корӣ бурдбориҳо таманно намуда шӯроро ҷамъбаст намуд. гузориши Дилафрӯзи Ҳафиз ва Хайём Ҷӯраев. با اقدام اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان انستیتوت تاریخ باستانشناسی و مردمشناسی به نام احمدی دانش پایگاه باستانشناسی پنجکین سرست سالهای 18 و 19 ایولی سال 2024 در شهر باستانی پنجکین کنفرانسی بین المللی علمی در موضوع دستاوردهای باستانشناسی، مدنیت مادی و فرهنگی وادی زرافشان و حدودهای هممرز بخشیده به یادبود باستانشناسان جوان بالائاب زرافشان فرهاد رزاقوف و نیکیتا سیمیونوف برگزار گردید. مورد ذکر است که نخست در تالار کاخ فرهنگ شهر پنجکین با توجه اشتراکچیان این کنفرانس بین المللی محصول مصوره های خوانندگان مکتب صنعتی شهر پنجکین و هنرهای مردمی گروه سوزن دوزان و قراق دوزان کاخ فرهنگ شهر باستانی پنجکین معرفی گردید. کنفرانس بین المللی را سرور انستیتوت تاریخ باستانشناسی و مردمشناسی به نام احمدی دانش جمهوری تاجیکستان دکتر علم‌های تاریخ عبیدالله نصرالله کریم حسنی آغاز بخشید و این کنفرانس را راهبری کرد. معاون رئیس شهر پنجکین پروینه نقیبی حاضرین را با پیام شادباشی رئیس شهر پنجکین عبدالخالق زاده با اشتراکیان کنفرانس بین المللی مطرح ساخت و اظهار داشت که واقعاً این کنفرانس بین المللی در معرفی
تاریخ و تمدن دیار باستانی ما سهمی کلان دارد. در کنفرانس بین المللی علمی سرکاتب علمی اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان قاسمشاه اسکندروف، مشاور کنسول گنرالی فدراسیون روسیه در شهر خوجند کابزر میسم سخنرانی نموده با اهمیت این کنفرانس بهای بلند دادند. از طرف خادم علمی ارمیتاژ دولتی شهر سن پترزبورگ سویتلانا داتسنکا پیام شادباخشی دیرکتور گنرالی ارمیتاژ دولتی شهر سن پترزبورگ میخائیل پتروفسکی قرائت گردید. در کنفرانس بین المللی علمی سروری پایگاه باستانشناسی پنجکین سرس نورینسا خدایار و پروفسور لوری از ارمیتاژ دولتی شهر سن پترزبورگ باستانشناسی شناخته نامزد علم‌های تاریخ عبدالرؤوف رزاقوف، عالم باستانشناس دکتر علم‌های تاریخ سید مراد بابامولایف، کارمند پایگاه باستانشناسی پنجکین سرس شرافالدین قربانوف، نماینده مرکز ملی باستانشناسی جمهوری ازبکستان یلینا گردی و محقق شناخته باستانشناسی از شهر نیویورک آمریکا پرشوتا، سروری آثارخانه ملی باستانشناسی جمهوری تاجیکستان عبدالرحمن پولادوف و دیگران به سخن برآمده پیرامون تحقیقات‌های علمی خویش در ساحه تاریخ و باستانشناسی معروضه‌های خیلی پرمضمون را پیشنهاد کردند. کنفرانس دوام روزهای 18 و 19 کار خویش را ادامه داده اشتراکچیان آن نخست از شهرک قدیمی پنجکین، شهرک باستانی سرس و دیگر موضع‌های تاریخی و فرهنگی دیار باستانیمان دیدن نمودند و این کنفرانس علمی بین المللی برای معرفی پنجکین همچون مرکز تمدن خلق تاجیک برای جهانیان اهمیتی بسا کلان دارد. گزارش عباس همراساده، خیام جورایف و شاهزین صالحوف. واقعاً هفته‌ای که سپری گردید در خاطرات ما با رویداد واقعه‌های گوناگونش ثبت خواهد شد. اینک هفته نو آغاز می‌یابد. ما به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند در هفته نو پیش از همه تن صحت، خانه آباد، بخت و سعادت و موفقیت‌ها در همه جاده‌های زندگی آرزو می‌کنیم و من امید می‌کنم که مردم پنجکین باستان در راه تطبیق سیاست سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت